संगत जीओ आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों फतेह बुलाई जाती है तो अगों फतेह का जिहड़ा जवाब आ गज के आना चाहिए, नहीं तो पंजाब की जिहड़ी स्पिरिट आ नहीं पता लगती। सो एक बारी फिर सही देखते हैं, खा पी के आए हो कि ऐ भुखे ही बैठे हो, हजे इत्थे इंतजाम ही नहीं किया हजे पाइया ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण पता लगता भी पंडाल पंजाबियों का। दो चार गल्लां ही करनियां सी जदों स्टेज ते चढ़ा दिंदे आ ते कहंदे आके कुछ बोलो जी। तो हमेशा मेरी कोशिश हुंदी है मैं दिल की गल करा, कोई सोच के नहीं आया सी भी आह गल करनी है। मैनूं पता भी नहीं सी बोलना, मैनूं आए सी भी मिल के चलो अगे एक प्रोग्राम आ लुधियाने उहदे ते लंघ जाना। पर आपां असल मुद्दे ते आउणे आ। आओ पंजाब दी होंद नूं बचाउण लई लड़ीए। ये गल पक्की आ भी पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा। जे यह होंद दी लड़ाई ना हुंदी तो हो सकता मैं भी इत्थे नहीं होना सी। करप्शन होई जांदी आ, उहदे नाल सानूं बहुत फर्क नहीं पैंदा। नौकरियां मिलन ना मिलन बड़ा कोई फर्क नहीं। आपदे काम कार छड्ड के आपदा शहर छड्ड के लोग ऐ तुरे नहीं फिरदे। या जिहड़े बुद्धिजीवी आ, फिर सिंगर आ, एक्टर आ, या अज जिहड़ियां जिहड़ियां शख्सियतां नाल तुसीं मिलोगे हो सकदा उन्हां सारिआं ने एक मंच तो इकट्ठे नहीं होना सी। ते नौजवानी ने भी इस ढंग नाल जे कल्ले किसानां दा इह अंदोलन आपां कह दईए हुंदा तां नौजवानी ने भी इस तरह नहीं उठना सी। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ पक्की आ भी होंद ਦੀ लड़ाई लड़ रहे हैं ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ लड़ाई लड़ी ਜਾਂਦੀ ਆ, लड़ाइयां पंजाब ने ਪਹਿਲਾਂ भी लड़ियां, हथियारबंद संघर्ष भी लड़े आ ਅਸੀਂ ਤੇ शांतमई संघर्ष भी लड़े आ। ਜਦੋਂ कोई लड़ाई लड़ी ਜਾਂਦੀ ਆ और दो तीन ਗੱਲਾਂ बड़ियां इंपॉर्टेंट ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ, किस सिद्धांत ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ लड़ाई लड़ रहे हो। दूजी गल थोड़ी जथेबंदी किहड़ी आ। तीजी गल थोड़ी लीडरशिप कौन आ। जदों तक यह तीन चीज़ां एक लड़ी च ना परोईयां जान उदों तक लड़ाई नहीं जित्ती जा सकती, या लड़ाई का कोई मूँह सिर नहीं बनता। हुण साडे तो बहुत वड्डियां इकल्ले पंजाबियां तो नहीं, मैं आम तौर पर लोगों की आम इंडिविजुअल जिहड़े व्यक्ति आ उन्हां दी या कौमां दी गल करदा, बहुत वड्डियां गलतियां हो जांदियां सिद्धांत परखण च। इस गल नूं पहलां समझदे आ भी लड़ाई लड़दे आ तो सिद्धांत की आ, सिद्धांत परखण च गलतियां किवें हुंदियां। साडे शहीद भगत सिंह दा रुतबा साडे लई बहुत वड्डा, बहुत वड्डे शहीद होए आ, बहुत वड्डे सूरमे सी। पर देखो गलतियां वो भी मनुख सी। गलतियां कित्थे हुंदियां आपां गल नूं समझदे हां। शहीद भगत सिंह कहंदे हुंदे सी भी जिहड़ा बंदा धर्म नाल जुड़िया होऊगा वो बुजदल हो जांदा, धर्म बंदे नूं बुजदल बना दिंदा। जदों तुसीं उन्हां बारे पढ़ोगे तुहानूं ये गल मिलूगी। हुण शहीद भगत सिंह या सरदार भगत सिंह गदरी बाबियां दे बहुत वड्डे उपासक सी, कायल सी, उन्हां तो उन्होंने हीरो मनते सी। ते सारे गदरी बाबे रज के सिख धर्म के उपासक सी। धर्म की गल कर रहे हैं। फिर शहीद भगत सिंह का हीरो मदन लाल ढींगरा सी, तुसीं जे पढ़िया हो इतिहास, वो हिंदू धर्म के उपासक सी। शहीद भगत सिंह का हीरो अशफाक उल्ला खान सी। शहीदी वेले उहदी चिट्ठी पढ़ो, मुस्लिम धर्म या हज़रत मुहम्मद साहब का उपासक, ते उन्हें आपदी शहीदी नूं करबला दे मैदान च हुई शहीदियां दे बराबर मन्निया। उन्हें आपदी मां नूं चिट्ठी लिखी सी। फिर ये गल की आ, क्यों कहा शहीद भगत सिंह ने भी धर्म जिहड़ा इंसान नूं बुजदल बना दिंदा, क्योंकि उन्हां दे जिहड़े नायक सी वो लैनन या कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट फिलोसफी चो शहीद भगत सिंह बड़े प्रभावित सी। ते उन्होंने उन्हां नायकां ने यह गल कही सी किसी होर खित्ते चों, किसी होर धरती की यह गल सी। ते वो क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म या उस मत तो निकली हुई गल्लां सी भी लैनिन ने या मार्क्सिस्ट
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮੀਕਰਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਖਾਤਰ ਜਿਉਈਏ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈਏ। ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਖਾਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਿਆ, ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੰਬੀਆਂ ਤੇ ਚੜਖਰਿਆਂ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਤੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਰਜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੇਥਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਆਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੜੇਥਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਅਗਲਾ ਨਿੱਜ ਲਈ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ